오늘도 어김없이 한탕을 노리고 열심히 자신의 일상을 찍고 있는 한 소년 유튜버. 그런데 그때 카메라에 잡히는 한 여성. 하지만 아이를 안심시키려는 엄마의 노력이 무색하게도 그리고 다행스럽게도 다리 위에서 떨어졌던 여성은 사람들의 빠른 조치 덕분에 목숨을 건지게 됩니다. Blink twice if you can hear me. Did I flatline? 자신이 죽었는지 살아서 묻고 있는 여인. You got lucky. If you didn't hit feet first, you would have smashed up your insides like hitting concrete. 아무렇지 않게 섬뜩한 이야기를 한 간호사는 곧이어 여자에게 Can you tell me how you got those scars? 그렇지만 간호사의 질문에도 불구하고 입을 열지 않는 신혼 미상의 여인. 간호사는 뻘쭘했는지 이번엔 다른 질문을 합니다. What's your name? 그러자 여인이 말합니다. I'm the OA. 그리고 여기 어느 평범한 가정집, 낸시라는 중년 부인에게 누군가 급하게 전화를 합니다. Erica, I'm just talking to my brother. Can I? 에리카의 다급한 말에 컴퓨터로 향하는 낸시. 낸시는 곧 유튜브 영상을 보고는 남편인 에이브를 애타게 부릅니다. 급하게 변호사를 불러 병원에 찾아가는 낸시와 에이블. She has very unusual scarring on her back. The nurse said it's difficult to look at. 그렇게 얼마 지나지 않아 낸시와 에이블은 마침내 그토록 그리워하던 사람을 만나게 되죠. 그렇지만 상대방의 반응은 Who are these people? 살짝 뻘쭘했지만 그게 중요한 게 아니었던 낸시. 낸시는 조심스럽게 자신의 얼굴을 신혼미상 여인에게 내어줍니다. 그리고 낸시의 놀라운 피부 탄력과 보습을 느낀 여인은 곧 말합니다. Mom? 사실 프레일이라는 이름의 이 여인은 7년 동안 실종되었던 낸시와 에이블의 딸입니다. I don't understand. 간호사의 질문에 에이블은 말합니다. She's our daughter, Prairie, but she's never seen us before. 그리고 이어지는 에이블의 놀라운 이야기. She was blind. 또한 당연하게도 이런 기적적인 사건은 엄청난 속도로 사람들의 입에 오르락내리락 하게 되죠. Back up, please. Get you home safe. Thank you. Back up. 하지만 사람들의 관심이 부담스러웠던 프레이리는 가오나시가 됩니다. We're so happy you're home. Let us see your face. 겨우 집에 도착한 프레이리. 그렇지만 숨 돌릴 틈도 없이 그녀는 FBI와의 면담을 시작합니다. Do you remember any of the events that led up to your disappearance? I didn't disappear. I was present for all of it. 데카르트가 무릎을 탁 치고 갈 만한 그녀의 진술에 철수를 결심하는 FBI 요원들. Is this best if we try again in a week or so? 한편 프레이리는 자신의 방에 오자마자 곧바로 컴퓨터를 켜고는 누군가의 이름을 검색해 봅니다. 하지만 You are not connected to the internet. 맹구가 놀리는 것 같은 목소리에 빡친 프레이리. 다음 날 프레이리는 엄마에게 말합니다. You said you'd get me the password for the Wi-Fi. 그러자 낸시는 친절하게 Phone and internet use should be monitored. Safety. It's from the hospital in St. Louis. 그렇게 와이파이 거지가 된 프레이리는 비밀번호 찾기의 여정을 시작하는데 비밀번호 대신 우연히 서랍 속에 놓여진 캠코더를 발견한 프레이리. 그녀는 살며시 캠코더를 들고 토끼입니다. 캠코더를 든 채 다시 와이파이 신호 찾아 산만리하는 프레이리는 곧 들어가면 안 될 것 같은 건물을 마주하게 되죠. 외국 공포영화 법칙을 그대로 실천하는 프레이리. Hey, do you have Wi-Fi? 너무나 당당하게 와이파이를 삥 뜯는 프레이리가 당혹스러웠던 알폰소. But you live in the neighborhood. Could I get your password? 프레이리의 말에 알폰소는 말합니다. I don't know. Maybe ask upstairs. 프레이리는 알폰소의 말에 곧바로 2층으로 올라갑니다. 그리고 프레이리는 곧 10대 문제아들의 불법 마약 거래 현장을 포착하게 되죠. What the fuck? Who said you could come into this house and film me? It's not on. I'm not recording. What the fuck? 스티브가 갑자기 자신의 캠코더를 뺏어버리자 프레이리는 I need internet. Will you give me your password? This look like tea with Starbucks? 논리적인 양아치의 말에 위기감을 느꼈는지 프레이리는 캠코더라도 챙겨보려 하지만 This is my camera now. 창조 경제의 대가였던 스티브. 하지만 프레이리가 포기하지 않자 못돼 처먹은 스티브의 개답게 개싸움을 주도하는 스티브의 개. 그리고 프레이리는 이 싸움을 이기기 위해
개가 됩니다. Don't bite my dog! 개소리하는 스티브. 그런데 곧이어 신비한 현상이 일어납니다. 프레이리의 패기에 짓눌린 스티브는 Come on, boy. 개무시를 당합니다. 그렇게 프레이리에게 개쪽을 당한 스티브는 갑자기 엄한 곳에 화풀이를 하게 됐는데 Miles? 사고를 제대로 친 스티브는 얼마 지나지 않아 갑자기 프레이리를 찾아옵니다. I got a mobile router. Just hook it up to your laptop. Damn, it's connected. 이렇게 뜬금없이 스티브가 프레이에게 잘해주는 이유. 그건 바로 Thought I'd help you out and you could help me out. 사실 스티브는 예전부터 줄곧 문제를 일으켜왔고 우리나라로 치면 지금 스티브의 아빠가 스티브를 해병대 캠프에 보내버리려고 준비 중이었죠. My dad wants to send me to Asheville to get like, you know what I mean? Straight. 스티브의 제안에 프레이리는 하나의 조건을 걸고 제안을 수락합니다. I need 5 people, and I need them to be strong, like you are, and flexible. And I need to use the abandoned houses. 엉뚱한 조건이었지만 일단 수락하고 보는 스티브. Sure. Whatever you want. And no touching. 그렇게 프레이리는 학부모라는 신분으로 스티브의 학교를 가게 되고 I'm sorry, I have a meeting. I think I am your meeting. I'm Steve's stepmother. Your sociopath of a son punched a kid in the throat. 각오를 하긴 했지만 생각보다 더 큰 똥을 줬었던 스티브. That boy has a lacerated trachea and is unable to sing at nationals. I'm going to remove your son from this school. 위기감을 느낀 프레이리는 터무니없는 말빨과 함께 곧 자신의 신비한 힘을 발현합니다. Steve can't learn because you lost track of your reason. God, this is ridiculous. 프레이리와 손을 마주잡자 알 수 없는 감정에 휘말리는 스티브의 선생님. 그리고는 갑자기 그녀는 스티브에 대한 처벌을 취소하게 되죠. 그렇게 약속을 지킨 프레이리는 스티브에게 말합니다. I need 5 people, and I need them tonight. They need to be strong, and they need to be flexible like the abandoned house, and everybody needs to leave their front door open. That's important. 하지만 스티브가 사람이 부족할 것 같다고 말하자 프레이리는 갑자기 유튜브에 영상 하나를 업로드합니다. I need help. 그리고 이 영상을 마치 운명처럼 보게 되는 몇몇의 동네 사람들. 마침내 프레이리에게 5명의 사람들이 찾아오게 되고 Don't turn the lights out on us, crazy. I left my door open. 그리고 프레이리는 자신이 왜 사람들을 불렀는지 차분하게 설명합니다. I need to go somewhere, and I think that you can help me get there. And it only works if there are 5. 프레이리의 말이 이어질수록 사람들은 점점 그녀의 말에 몰입하기 시작했고 I want you to imagine everything I tell you as if you're there yourself. 어느새 사람들은 그녀의 원래 고향인 러시아의 어느 마을을 아주 세밀하게 상상할 수 있게 됩니다. I was not born blind. Town was built on the fall. Each house was a new fortune. 어렸을 적 대부호의 집에서 태어난 프레이리. 그러니까 원래 본명은 니나였던 이 소녀는 남부러워할 것 없이 살았지만 단 한 가지 어려움을 겪고 있었습니다. 그리고 그건 바로 I suffered from things then. Dreams. 가끔씩 굉장히 불길한 꿈을 꿨었던 니나. 그런데 여기서 문제는 그게 그냥 꿈으로 끝나지 않는 게 문제였죠. 그 당시 러시아 마피아들은 부자들에게 경고하기 위해 부자들의 자식을 한 번에 없앨 계획을 세웠고 그렇게 니나는 자신이 꿨던 꿈과 똑같은 일을 겪고는 허무하게 죽게 됩니다. 하지만 니나가 죽은 그 순간 불현듯 어떤 존재가 니나를 찾아오는데 이 존재는 니나를 굉장히 아끼는 듯 했죠. 친밀한 할머니 같은 존재의 제안에 니나는 마음 놓고 말합니다. 니나의 대답에 신비의 존재 카툰은 자유롭게 말했죠. 생각보다 양아치였던 카툰. 그렇게 카툰에게 시력을 삥 뜯긴 니나는 놀랍게도 스쿨버스의 유일한 생존자가 됩니다. 그날부터 니나는 아버지에 의해서 철저하게 죽은 사람이 되었고 니나의 아버지는 미국에 있는 자신의 처제에게 니나를 부탁하고는 자신 또한 곧 러시아를 떠나려는 계획을 세웁니다.
하지만 니나의 아버지는 끝내 니나를 직접 보지 못하게 되죠. Your aunt, she's here because something has happened to your father. There was an accident. Your papa is gone. 결국 이모의 집에서 아예 눌러 살게 된 니나. Her name is Nina. She's my niece. Bueno, yo слепая. 그리고 맹인이면서 밥만 축내는 걸로 보이는 니나는 얼마 지나지 않아 어느 미국 부부에게 입양되어 버리죠. What's your name, sweetheart? I'm Nancy. We choose her. Prairie. That's what I'll call you. 그렇지만 운이 좋게도 너무나 좋은 양부모를 만난 니나였던 프레일이. You're climbing a tree. 그런데 이런 행복한 생활에도 불구하고 그녀의 예지몽은 날로 능력을 더해갔고 꿈속의 어느 석상 안에서 아버지의 목소리를 듣게 되는 프레일이. 그녀는 그렇게 낸시와 에이블에게 말 한마디 없이 뉴욕으로 떠나게 됩니다. 이제 곧 아빠를 만날 수 있을 거라는 생각에 들뜬 마음을 숨기지 못하는 프레일이. 하지만 Miss, we're close. 끝내 아빠를 만나지 못한 프레일이는 불현듯 한 가지 아이디어가 떠오릅니다. So I devised one last plan. 바로 어렸을 적 아빠에게 매일 들려주던 바이올린 음악을 끊임없이 연주한다는 조금은 무모한 계획이었죠. 그런데 이 여의없는 어그로에 우연히 한 명의 남자가 낚이게 됩니다. 남자는 프레이리의 연주에 홀린 듯 천천히 다가오더니 문득 자신의 소개를 합니다. It's my name, Dr. Hunter Aloysius Percy, so HAP for short. 햅 박사는 프레이리의 연주 실력이 언제부터 이리 좋았냐고 급하게 추궁하기 시작했고 But did something happen to you? A near-death experience. Did you die? And come back to life? 죽음을 전문적으로 연구한다는 햅 박사. 그는 프레이리와 같은 사람을 벌써 3명이나 알고 있다고 말하며 You should never have been medicated. Fly home tonight. Get back to work. 자신을 처음으로 이해해주는 남자. 프레이리는 결국 말합니다. Take me with you. 그리하여 햅 박사의 전용기를 타고 실험실로 향하는 프레이리. 그렇게 햅 박사는 그녀를 친절히 Two sets of stairs. This one's the easy one. 감옥에 인도합니다. Okay. Thank you. 어떻게 시간이 가는지도 모르고 다른 피실험자들과 같이 지하 감옥에서 생활하게 된 프레이리. Is anyone awake? 그런데 그녀는 맹인이라는 특징 때문에 다른 피실험자들과는 조금 다른 대우를 받게 됩니다. 바로 방구석 백종원이 될 수 있는 기회를 얻게 되죠. 다른 피실험자들은 꿈도 꿀 수 없는 약간의 지상 생활을 누릴 수 있게 된 프레이리. He trusted me because I was blind and couldn't see his work. That's enough for tonight. You can finish in the morning. 그렇게 그녀는 점점 자신의 처지를 익숙해하며 햅 박사의 뒤통수를 갈겨버립니다. 무작정 앞을 향해 뛰어가던 프레이리는 마침내 그토록 바라던 뚝배기를 맞습니다. 뚝배기를 맞고 정신 차린 프레이리. 그녀는 문득 하나의 사실을 깨닫습니다. I was dead. 그리곤 저 멀리 덩그러니 집 하나가 있는 걸 발견한 프레이리는 별 생각 없이 그 집에 들어가게 되는데 어릴 때 만났던 양아치 신을 다시 만난 프레이리. I can see. 그렇게 당해놓고도 프레이리는 카툰을 보고 또다시 반가운 마음을 느낍니다. I'm not supposed to be here. Won't remember any of it. They're with him in that basement. I can't leave them there. 그런데 이번엔 예전과 다르게 프레이리를 존중한다고 말하는 변태신 카툰. This will show you a way. 프레이리가 다시 돌아가는 방법을 묻자 카툰은 말합니다. Swallow it. 웬만한 야쿠자 못지않은 탈퇴 조건을 내걸며 카툰은 또 말합니다. Must work together as one to avert a great. Only for a You will see. 결국 카툰 덕에 팔자에도 없는 새 먹방을 하게 된 프레이리.
그리고 새 먹방과 동시에 그녀는 현실에서도 정신을 차리게 됐는데 My head hurt. That's my fault. The edge of the mine, I wasn't thinking. I'm sorry. 프레이리는 카튼과의 재회 이후 몇 가지 신비한 현상을 겪게 됩니다. 예를 들어 자다가 따봉충이 되는 기이한 행동, 그리고 두 번째는 이전엔 볼 수 없었던 대담한 지혜를 갖게 되었고 So we could take it over. His experiment is our way out. 또한 마지막 세 번째는 바로 Because your eyes are green. Because I can see. 달라진 프레이리에게 어떠한 감흥을 받은 호모는 전적으로 그녀를 지지하기 시작합니다. We had to find out what his experiment was. But the gas made us forget everything. It wouldn't be alone, and it would only be hacked. 그리고 마침내 햇 박사가 또다시 실험을 강행하려는 날 그들은 계획을 실행하죠. 하지만 가스 먹고 꿀잠 자게 되는 친구들. 결국 기절한 채 실험실로 향하는 호머. 그런데 프레이리의 계획을 제일 못마땅하게 여겼던 피실험자 스캇은 우연하게도 아주 중요한 사실 하나를 알게 됩니다. Close your fucking eyes if you're gonna play dead. 프레이리가 깬 건가 싶어서 다가가는 스캇. 하지만 그녀는 또다시 미동도 하지 않았고 Open your eyes. Oh, you a regular comedian. 스캇은 프레이리가 자신을 놀리는 건가 싶어 홧김에 말을 내뱉는데 We thought that the gas was knocking us out cold. It wasn't. It was making us compliant. 그렇게 가스의 진실을 알고 나서는 더욱더 열정적으로 가스를 들이마시는 프레이리와 친구들. 그렇지만 어느 정도 실험에 대해 알게 되면서도 곧 호머가 깨어났음을 알게 된 햇 박사 때문에 호머는 결국 실험에 대한 진실을 더 알아내지 못합니다. 그리하여 3년이란 시간이 지나게 되고 그들은 또다시 하나의 꾀를 생각해냅니다. Don't move. 친구들이 난동을 피우는 사이 햇 박사의 실험실로 향하는 호머. 그는 마침내 충격적인 자료를 발견하는데 Whether they were out for second ice, whether I could bring them more likely to be revived. 피실험자들이 잠깐 죽는 사이 그때 그들이 듣게 되는 소리를 녹음하고 있었던 햇 박사. He was killing us. Over and over. 그렇게 호머는 햇 박사의 실험을 완벽히 이해하고는 Homer never gave up on his mission. To die awake. 마침내 의식을 차린 채 사후세계를 경험하는 호머. 그는 빛을 향해 기어가다가 어느 큰 어항이 있는 방에 가게 되고 얼떨결에 털 달린 멍게를 먹게 되는 호머. 그렇게 다시 현실 세계로 돌아온 호머는 프레이리에게 이 사실을 알립니다. I thought it was the light at the end of a tunnel, but I found this thing I swallowed. 그런데 그때 갑자기 눈을 뜨지 못하는 호머. 그는 충격이 컸는지 결국 그렇게 잠꼬대를 시작합니다. 삘받아서 깨어나도 잠꼬대를 하는 호머. 그리고 프레이리는 이게 보통 일이 아니라는 걸 직감하고는 호머와 같이 기이한 행동을 하기 시작했고 Almost like they're broken and just hanging. Why don't you just break your fucking fingers, man? 한편 피실험자들이 점점 미쳐간다는 것도 모르고 또다시 희생양을 찾으러 가는 햇 박사. 햇 박사의 이번 레이더에 걸린 이 레나타라는 여성은 Exchange for limited participation in my study. 돈으로 유인할 수 없는 강직한 성품에 이성을 밝히는 여성이었습니다. 이 사실을 깨달은 햇 박사는 바로 호머에게 가스를 들이붓고 You're gonna help me with something. 레나타를 다시 찾으러 갑니다. She's the one we're here for. The evening is over. You're gonna invite her up to your room. 호머는 동료들을 빌미로 협박하는 햇 박사로 인해 어쩔 수 없이 그의 계획대로 레나타를 함정에 빠뜨리게 되죠. Liar! I hate you! 그리고 햇 박사가 레나타라는 새로운 피실험자를 구함과 동시에 스캇은 겁에 질려 말합니다. I'm too sick. If he comes for me, I ain't coming back. 또한 잔인하게도 햇 박사는 얼마 지나지 않아 스캇을 또다시 실험대에 올리는데 I won't survive another round. You'll be fine. No, don't. 다급한 마음에 스캇은 해서는 안 될 말까지 하게 되고 Homer and Prairie, you know they're trying to escape. They're practicing these movements. She says it's gonna open up a celestial door,
Look, I gave you good information, right? 그렇지만 햇박사는 듣는 채도 안 했습니다. 그리하여 스캇은 햇박사가 가장 듣기 싫어하는 말을 남기죠. You know what she calls you? She calls you the angel hunter. 그렇게 소울리스가 된 스캇을 보란듯이 감옥에 다시 넣은 햇박사는 You did this. 결국 스캇의 죽음으로 마침내 피실험자들은 모든 희망을 잃게 된. 아니! 나는 포기하지 않. 프레이리에게 마취총을 쏴보자고 호모에게 제안하는 레이첼. 맞아! 우리는 우주 해산물까지 같이 먹어본 동료라고! 피스! 그렇게 광란의 우주 댄스쇼에 주변 동료들이 정신이 혼미해져가는 그때 스캇이 진짜 살아나자 개깜짝 놀라는 호모와 프레이리. You were right. There are movements. The movements, they do things. We can't. 5 of them. And you need 5 people. 그리고 자신이 세 번째 동작을 맡고 있다고 말한 스캇은 5 movements to another dimension. 또한 이 모든 걸 경이롭게 바라보고 있던 햇박사. Do you see now? 그리고 다시 현재 프레이리는 이야기를 마무리 지으며 주변 사람들에게 말합니다. All 5 of them. I'm gonna teach you the movements. We're gonna open a tunnel into another dimension. I will travel there and rescue them. 드라마 OA는 넷플릭스 자체 제작 드라마입니다. 그리고 OA는 현재 시즌2까지 나왔고 원래는 시즌3도 나올 계획이었지만 넷플릭스의 선택과 집중이라는 이름 하에 결국 시즌2를 끝으로 이야기가 급 마무리된 작품입니다. 아무래도 넷플릭스의 부채가 눈덩이처럼 불어나니 현 상황에서 명작이지만 그닥 큰 성과가 없는 오리지널 시리즈들을 넷플릭스가 다 제작 캔슬하고 있는 상황으로 보여지고 있습니다. 그리고 저는 여기서 넷플릭스에게 한 가지 번뜩이는 제안을 해볼까 합니다. 일단 넷플릭스의 유능한 직원들을 알아본 뒤 5명을 선택해서 그들에게 5가지 동작을 가르치고 무한 반복시키면 넷플릭스는 여타 다른 스트리밍 사이트와는 또 다른 차원의 더 궁금한데 왜 시즌2에서 끝나는 건데 요즘 편집도 빡세서 재밌는 거 보는 게 삶의 낙인데 어서와. 아무튼 영상을 보시면 대충 느껴지실 테지만 드라마 OA는 정적인 연출과 연기를 보여주며 보는 사람을 살짝 지루하게 만들기도 합니다. 하지만 또한 OA는 어디로 튈지 모르는 전개 그리고 예측할 수 없는 인물들의 행동들이 보는 사람을 계속 궁금하게 만들어 결국엔 끝까지 시청하게 만드는 마성의 드라마라 볼 수 있습니다. 그리고 저는 OA만의 이런 특성에 감명받아 앞으로 제 영상 또한 이렇게 어디로 튈지 모르는 신선한 느낌을